फर्क ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਵੋਟ ਰੱਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਰਤਿਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਰਤਿਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 16 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ VOTING ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ VOTING ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय अंकित दुदानी साडे नाल ने। अंकित, जानना चाहेंगे आपसे इस समय क्या कुछ आपके पास जानकारी 2 सीटों पर जो VOTINग हुई है उसको लेकर? बिल्कुल 2 सीटों पर VOTIंग हुई है और लास्ट में जो पेज पर क्या है वो इस बात के ऊपर पर क्या है कि कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा दोनों ने जो अपना दोबारा कोशिश करते हैं तुहाडे नाल गलबात करन दी क्योंकि आवाज तुहाडी बहुत क्लीयर नहीं आ रही। कोशिश करेंगे कि दोबारा ਅਸੀਂ अंकित ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਚ ਕੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ 2 ਵੋਟ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। अंकित दोबारा जुड़ चुके हैं। अंकित, मेरी आवाज आ रही है? दसो की कुछ तुहाडे कोल जानकारी? बिल्कुल गौरव, जो 2 वोटों के लेकर के पेच फंसा हुआ है वो किरण चौधरी का और बीबी बत्रा का वोट है। कांग्रेस के विधायक है। आरोप ये है कि दोनों ने अपना वोट एजेंट को दिखाया है लेकिन दूसरे लोगों को भी दिखा करके ही वोट डाला है। तो दूसरे को नहीं दिखा सकते, वो केवल एजेंट को वोट दिखाना होता है। तो वो शिकायत कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कृष्ण लाल पंवार जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से और कार्तिकेय शर्मा जो कैंडिडेट है उन दोनों की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन आर.के. नांदल जो कि रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने इसको खारिज कर दिया कि नहीं ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के आर.के. नांदल पर भी पक्षपात के आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को शिकायत भेज दी है। दोनों ने, कृष्णलाल पंवार ने और कार्तिकेय शर्मा ने, और वहां शिकायत ही नहीं भेजी गई है। अभी 5:30 बजे, अभी जब 5:30 बजेंगे तो बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली से, उसमें गजेंद्र शेखावत होंगे, उसमें अर्जुन मेघवाल होंगे, उसमें नकवी होंगे और उसमें जितेंद्र सिंह होंगे। 4 मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है और मिलकर के शिकायत करेगा कि वहां चुनाव में गड़बड़ी हुई है और जो 2 विधायकों ने दूसरे को वोट दिखाया है उन वोटों को रद्द किया जाए। अब अगर केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों वोटों को रद्द करता है या एक भी वोट को रद्द करता है तब भी कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में फैसला चला जाएगा और कार्तिकेय शर्मा जीत जाएंगे। और अगर इस बात को खारिज कर दिया जाता है और दोनों वोटों को वैलिड ठहरा दिया जाता है तो जो फैसला है वो अजय माकन के पक्ष में जाएगा। वहीं अजय माकन ने भी केंद्रीय चुनाव आयोग को शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि ये केवल मामले को उलझाने की कोशिश है, वो हार उनको दिख रही है, इसीलिए उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को शिकायत की है। कब तक स्थिति साफ होने की उम्मीद है इन वोट की वैलिडेशन को लेकर, जो वैलिड है या नहीं? अब लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है मामला। 5 बजे से काउंटिंग होनी थी लेकिन 5:30 बजे जब प्रतिनिधि मंडल जा रहा है तो उसके बाद चुनाव आयोग उनकी बात सुनेगा, उसके बाद चेक करेगा, उसके बाद फैसला देगा और उसके बाद ही कहीं काउंटिंग हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं देर रात तक फैसला होने की उम्मीद है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो इस समय की बड़ी खबर तो दस रहे हैं, राज सभा ਦੀਆਂ 2 सीटां हरियाणा ਦੀਆਂ जिन्हां ਦੇ ਲਈ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਇਸ VOTING ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਤਿਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਜਲਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗੀ SIT, ਜੋ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ SIT ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਐਸਆਈਟੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਉਗਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਐਸਆਈਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? गौरव, देखो इस वेले की सब तो बड़ी जानकारी है एसआईटी और मूसे वाले मामले ਨਾਲ जुड़ी हुई कि एसआईटी ਜਿਹੜੀ है वो दिल्ली जाएगी जल्द और आज रात या कल रवाना हो सकती है। जो साडे सोर्सेस कह रहे हैं पुलिस दे कि जल्द तो जल्द आज रात चांसेस है कि एसआईटी दिल्ली जाके लारेंस बिश्नोई ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ है वो पुछगिछ कर सकती है। और क्योंकि जिन्नी हुण तक डिटेन किया गया है या जिन्होंने किया गया है और हुण तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰ ਸਾਰੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਵ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ, तमाम चीज़ा ने जिसको लेके पुछगिछ जी है वो एसआईटी करना चाहती है और परमिशन भी उत्थे दिल्ली स्पेशल सेल तो ली जाएगी इस बाबत। और ये अहम जानकारी इस वेले दी है क्योंकि संदीप केकड़ा होवे या प्रदीप बाऊ होवे तमाम चीज़ा सामने आई कि बिल्कुल लाजमी तौर पर हर तार जाके जिवें अमन तुसीं जिक्र कर रहे हो हर तार जाके जुड़दा गोल्डी बराड़ दे नाल, हर तार जाके जुड़दा लारेंस बिश्नोई गैंग दे नाल। तो इस करके पुछ पड़ताल की जाएगी। शुक्रिया अमन, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई वड्डी खबर है इस समय दी लारेंस बिश्नोई तो अगले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पुछ पड़ताल की जा सकती है। पंजाब तो एसआईटी जो सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच जांच कर रही है, एसआईटी जल्द दिल्ली रवाना होवेगी, वो चाहे अज रात नूं होवे सवेरे होवे, यानी करीब करीब अगले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिद्धू मूसेवाला कतलकांड की जांच करने वाली एसआईटी लारेंस बिश्नोई के सामने बैठ के उसनूं इस कतल मामले दे विच सवाल करेगी। उधर सिद्धू मूसेवाला दे कतल दे मामले दे विच हर रोज नवे खुलासे हो रहे ने। रेकी दे मुलजम संदीप केकड़ा ने एक होर नवा वड्डा खुलासा किया है। केकड़ा ने पुलिस पुछगिछ दे विच खुलासा किया कि उसने कतल वाले दिन 29 मई नूं 15 बार गोल्डी बराड़ दे नाल फोन दे उत्ते गलबात की ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 15000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕੇਕੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 15000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕੜਾ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। केकड़ा 29 मई ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਤਲ ਦੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਕੜਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ 15000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਈ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਲੱਗੀ। 8 ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਸ਼ੂਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਰਾਣੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ 8 ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਣੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਾਣੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਤਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ 8 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਲੀ ਮੌੜ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌੜ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰਾਣੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੈ।